بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد. کل ہم تلاوت کی کیفیات کو پڑھے تھے، جس میں جو ہے ترتیل کے بارے میں بتلایا گیا، حدر کے بارے میں بتلایا گیا، اور تدویر کے بارے میں بتلایا گیا. ترتیل کو کس طرح پڑھتے ہیں، حدر یعنی کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر تدویر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. یہ تمام چیزوں کی آپ تعریفات پڑھے تھے کل. اب جو ہے آج جو ہمارا سبق شروع ہوگا صاحب، یہ سبق نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے. ٹھیک ہے. درس نمبر 17. اب اس سبق کا نام ہے لحن. لحن. ٹھیک ہے. اب لحن بولتے کس کو، لحن کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب تعریف لحن دیکھیے، لحن کیا ہے. لغت میں لحن کے معنی اعرابی غلطی. اعرابی غلطی یعنی زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں نا، اعراب. زبر زیر پیش ہے، جزم ہے، تشدید ہے، یہ تمام چیزیں اس کو اعراب بولتے ہیں اس کو. تو لغت میں لحن کے معنی جو لغت ہے یعنی ڈکشنری ہے، اس میں لحن کے جو معنی آتے ہیں وہ اعرابی غلطی، خطا اور خوش الہانی کے ہیں. خطا یعنی غلطی، اور خوش الہانی یعنی اس کو اچھے انداز میں پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا. یہ تمام کے معنی کیا آتے ہیں، لحن کے آتے ہیں. اب لحن کی دو قسمیں ہیں صاحب. ٹھیک ہے. پہلا ہے لحن جلی، دوسرا ہے لحن خفی. اب لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے دیکھیے. لحن جلی وہ لحن ہے جس میں قرآنی کلمات میں ایسی غلطی کرنا کہ حرف یا حرکت بدل جانے سے معنی بھی بدل جائے. حرف بدلے یا پھر جو ہے حرکت بدلے جس کی وجہ سے معنی بدل جائے. جیسے الحمد ساری تعریفیں، الحمد آگ بجھانا. ہم ابتدائی کلاسز میں یہ تمام جو ہے بہت ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے بتایا تھا. الحمد ہم جو ہے قرآن مقدسہ کا جیسے آغاز کرتے ہیں، ہم اس کا جو ہے ورق کھولتے، پہلا جملہ پہلا کلمہ آپ کو جو ہے الحمد ملتا. الحمد للہ رب العالمین. اور یہ ایسی صورت ہے ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پڑھنے میں اگر بندہ اگر غلطی کر دیا، یا کوئی عورت یا مرد اگر غلطی کر دے، تو اس کے معنی مکمل بدل جاتے. دیکھیے الحمد ہا سے اس کو ادا کرنا ہے، جس کے معنی آتے ساری تعریفیں. اور اگر اسی کو اگر الحمد ہا کا مخرج ادا نہیں کر کے الحمد اگر پڑھ دیا بندہ، اگر الحمد اگر کوئی پڑھ لے، تو اس کے معنی آتے آگ بجھانے کے. اس قدر معنی بدل جاتے. نوٹ: لحن جلی سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. لحن جلی پڑھنے سے آدمی کیا ہوں گا، گناہگار. کیوں گناہگار ہوں گا، کیونکہ جو ہے وہ حرف یا پھر حرکت بدل جانے سے مکمل اس کے معنی بدل جا رہے ہیں، اور معنی بھی ایسے بدل جا رہے ہیں جس کے کیا کش معنی ہو جا رہے ہیں. جیسے کہ ایک اور میں جو ہے ایک اور مثال آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جیسے کہ علیم ایک ہوتا حمزہ سے علیم. علیم کے معنی ہوتے دردناک. اور علیم یہ عین سے ہوتا علیم. علیم کے معنی ہوتے جاننے والا. نہیں، اگر کوئی علیم کو علیم پڑھ دیا یا پھر علیم کو علیم پڑھ دیا تو معنی کتنا فرق آ جاتا دیکھیے معنی میں. تو معنی بدل جانے سے ہوں گا کیا، آدمی گناہگار ہوتا. معنی بدل رہے اس لیے گناہگار ہوں گا. اور بقول فقہا اکرام اگر وہ نماز میں اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز ٹوٹ جائیں گی اس کی، نماز فاسد ہو جائیں گی، نماز ہنگش نہیں اس کی، اگر وہ جو ہے نماز میں اس طرح کی غلطی کر دیا. دوسرا ہے لحن خفی. لحن جلی سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ہاں. اب لحن خفی دیکھیے، غنہ اخفا نہ کرنا، یعنی تلاوت کے دوران غنہ چھوڑ دیے یا پھر اخفا چھوڑ دیے،
या फिर मद की ज्यादती कर दिए, जहां पर थोड़ा खींचना था वहां पर थोड़ा ज्यादा खींच दिए, या फिर थोड़ा कम कर दिए उसको, या फिर तफखीम और तरकीक का लिहाज ना रखना, यानी बारीक पढ़ना मोटा पढ़ना, इसका जो है लिहाज नहीं रख रहे, इसको क्या बोलेंगे, लहने खफी। अब लहने खफी से अगर कोई पढ़ा, नमाज तो फासिद नहीं होती, लहने खफी से अगर बंदा पढ़ रहा, यानी गुन्ना छोड़ दिया, इख्फा छोड़ दिया, इजहार छोड़ दिया, तफखीम तरकीक का लिहाज नहीं रख रहा, तो इस तरह नमाज तो फासिद नहीं होंगी, मगर अलबत्ता इससे जो है तिलावत की जीनत खत्म हो जाती, तिलावत की जो खूबसूरती है वो लहने खफी की वजह से क्या होती, खत्म हो जाती, तिलावत की खूबसूरती खत्म हो जाती। तो कुरान मुकद्दसा जब भी पढ़ें, ये तमाम कवायद का लिहाज रखते हुए, ये तमाम कवायद की रियायत के साथ हमको जो है तिलावत कुरान करना है। लहने जली हो गया अगर नमाज के दौरान, नमाज फासिद, फिर आदमी गुनाहगार। गैर नमाज में भी पढ़ा तो इंसान गुनाहगार होगा, नमाज में क्या होगा, नमाज फासिद हो जाएगी। लहने खफी से अगर पढ़ रहा बंदा, नमाज तो फासिद नहीं होंगी, मगर वो तिलावत की जो जीनत है, जो खूबसूरती है ना, जो अच्छा अंदाज है पढ़ने का तिलावत का, वो अंदाज ही खत्म हो जाता है उससे। इसीलिए इसका लिहाज रख के हमको नमाज पढ़ना है या फिर कुरान की तिलावत करना है। ये सबक समझ में आ गया साहब, आगे बढ़ना है अपने को दूसरा सबक पढ़ने। सबक समझ में आ गया, इशारा बताइए। ओके ओके। सर वन टाइम फिर हमदो का मीनिंग बोलिए फिर से, मतलब वो अल्हम्दु, वन टाइम फिर बोलिए आप। जी अच्छा। अल्हम्दु, हा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हा से अदा करना है हमको, जिसके माना आते सारी तारीफें। अगर बंदा अगर इसको जो है हा के बजाय अगर हा पढ़ दिया, अल्हम्दु अगर पढ़ा, तो इसके माना आते आग बुझाने के आते इसके माना। तो इस वजह से क्या होता, आदमी गुनाहगार भी होता, और अगर नमाज के दौरान अगर पढ़ा इस तरह, नमाज उसकी फासिद हो जाती। ठीक है। अब देखिए दर्स नंबर 18, अब इसमें जो है मखसूस इस्तिलाहात बता रहे हैं हमारे, मखसूस इस्तिलाहात। सबसे पहले इसमें है सख्ता। पूरे कुरान मजीद में हजरत सैयदुना हफ्स बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक चार सख्तात मरवी हैं। ठीक है, इनमें सख्तात वाजिब हैं। ये जो चार सख्तात जो मरवी हैं, इनमें सख्ता करना क्या है बोल रहे हैं, वाजिब, बिल्कुल वाजिब है, यानी इनमें सख्ता करना ही करना है। ठीक है। सख्ता किसको बोलते बोले थे, दौरान तिलावत जब कभी आयत सजदा इस तरह की अगर आ जाए, इस तरह की अलामत सख्ते की आ जाए, तो क्या करना यहां पर, सांस तोड़ना मगर, आवाज तोड़ना मगर सांस नहीं तोड़ना, सिर्फ आवाज तोड़ेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे। एक और दिखाई दो, कहाँ है। उसको बोलेंगे सख्ता। ठीक है। अब यहां पर पारे 15 सूरतुल कहफ में एक सजदा आयत जो है सख्ता है, सख्ता है यहाँ पर, सख्ता का इशारा है। इसी तरह पारे 23 सूर्य यासीन में भी एक सख्ता है। इसी तरह पारे 19 सूरतुल क़यामा में भी एक जो है एक सख्ता है। और पारे 30 सूरतुल मुतफ्फिफीन में भी जो है एक सख्ता है। इसकी और थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर करेंगे हम। सख्ते का कायदा, सफा नंबर 47 में, तजवीदी असनल कुरान पे 47 सफा नंबर 47 में आखिर में है, देखिए कायदा ये, सांस को तोड़े बगैर हल्के से वक्फ को सख्ता कहते हैं। कुरान शरीफ में इन चार मकामात पर सख्ता करना वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है सख्ता करना। तफहीम, कुरान शरीफ में बाज जगह सख्ता लिखा हुआ होता है, इनमें से इन चार मकामात पर सख्ता करना वाजिब है, और दीगर मकामात पर सख्ता कर सकते हैं, और बगैर सख्ता के भी पढ़ सकते हैं। दीगर जितने मकामात हैं वहां पर सख्ता कर भी सकते, सख्ता नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इन चार मकामात पर तो सख्ता करना ही करना है।
अब जैसा कि यहाँ पर इवजन क़य्यिमन लिखा हुआ होता है, जीम के बाद वाले अलिफ पर सख्ता करके इवजा क़य्यिमन पढ़ते हैं इसको। बोलिए, जी बोलिए, क्या सवाल है? मोल मोल साहब, सत्ता के लिए कितनी देर तक सत्ता करना, उसकी कोई आवाज रखना? मकदार नहीं है, उसकी ज्यादा उसकी मकदार नहीं है। अब आप वही जो है गुन्ना जितनी देर करते हैं ना, उतनी देर आप जो है उसको रुक सकते हो उसको। जी, जजाकल्ला। हल्का सा वक्फा बोल रहे हैं ना, ज्यादा भी नहीं है ना, हल्का सा वक्फा। वो जैसा कि एक जी मिसाल इससे पहले आपको बताए थे कफ के बारे में, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना, इसमें बिल्कुल थोड़ा जी मुख्तसर होता सकता, लेकिन इन चार मकामात पर उससे थोड़ा सा इजाफा करेंगे इसमें। जी, हम्म। जजाकल्ला। तो सूर्य कहफ में यहां पर क्या रहता साहब? इवजन क़य्यिमन रहता। जीम के बाद वाले अलिफ पर सत्ता करके क्या पढ़ेंगे इसको? इवजा क़य्यिमन पढ़ते हैं इसको। इसी तरह मिम्मा रक़दीना हादा, सूर्य यासीन में आयत नंबर 52, आयत नंबर 52 में है, देखिए यहाँ पर। इसी तरह सूरतुल क़ियामा में आयत नंबर 27 पारे 29 में वकील मन राक, वकील मन राक। इसी तरह सूरतुल मुतफ्फिफीन में आयत नंबर 14 पारा नंबर 30 में बल रौना, बल रौना करके पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ने को क्या बोलते बोले साहब? सख्ता बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना सबक ये? अब इसके बाद एक कायदा बतला रहे, वो है इमाला। ठीक है, अब इससे पहले भी इमाला का कायदा पढ़े, यहाँ पर फिर आया, फिर से हम इसको जो है पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सैयदुना इमाम हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत के मुताबिक पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मकाम पर लफ्ज़े मजरेहा, सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 में इमाला मरवी है। इसको क्या करते? सितारे की रॉ की तरह इसको पढ़ते हैं खींच कर। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जबर को जेर की तरफ और अलीफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। कुरान शरीफ में सिर्फ एक जगह इमाला है, मजरेहा, इसका तलफ्फुज मजरेहा है, यानी रा को मजहूल करके सितारे की रा की तरह पढ़ते हैं। जिस तरह सितारे बोलते हैं ना, उसी तरह मजरेहा, मजरेहा पढ़ेंगे। इमाला की वजह से रा बारीक पढ़ी जाएंगे, रा को मोटा भी नहीं पढ़ेंगे, रा को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। अब इख्तिलाफ लफ्ज बतला रहे हैं, देखिए यहाँ पे लफ्ज का इख्तिलाफ है। यबसुतु बसतन, कुरान मजीद के रस्मुल खत में दोनों में साद से लिखा गया है, लेकिन यबसुतु बसतन हरफे सीन से पढ़ना चाहिए इसको। स्वाद लिखा हुआ है रस्मुल खत के एतबार से, यानी राइटिंग जो है ना कुरान के लिखने की, वो है खत्ते कूफी बोलते हैं उसको। खत है ना, बहुत सारे खत्ते दीवानगी होता, खत्ते नस्तलिख होता, बहुत सारे खतूत होते जो लिखने के, जो राइटिंग्स है, राइटिंग हर राइटिंग का जो है एक एक नाम होता है, एक एक हर एक का एक नाम होता। तो उसी तरह ये जो कुरान मजीद लिखा हुआ है उमूमन हम जो पढ़ते हैं वो है खत्ते कूफी। क्या बोलते हैं इसको? खत्ते कूफी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर उस अंदाज में जो लिखते हैं, यब सो तो स्वाद से लिखते, तन स्वाद से लिखते, मगर क्या करेंगे इसको? यब सुतु, यब सुतु बस तन, बस बस तन, बस तन, बस तन। ठीक है, हरफे सीन से पढ़ेंगे इसको। यहां पर इसका कायदा है, देखिए कुरान शरीफ में चार मकामात पर सात के ऊपर सीन लिखी गई है। इनमें तीन मकामात पर सीन पढ़ेंगे और में एक मकाम पर सात पढ़ेंगे। यब सुतु यहां पर सीन लिख दिए, देखिए ऑलरेडी। बस तन, सात को सिर्फ सीन से पढ़ते हैं। इसी तरह हुमुल मुसैतिरूना,
में साद और सीन दोनों तरह पढ़ सकते हैं सूरह तूर में। और सूरतुल गाशिया आयत नंबर 12, आयत नंबर 22, पारा नंबर 30 में बिमुसैतिर में सिर्फ जो है साद पढ़ेंगे यहाँ पर। बिमुसैतिर जो पढ़ेंगे सिर्फ जो है साद पढ़ेंगे। बिमुसैतिरिन, अल मुसैतिरूना में साद और सीन दोनों तरीकों से पढ़ना जायज है। अलबत्ता अल मुसैतिर में साद पर सीन लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें साद से ही पढ़ना चाहिए, साद से ही पढ़ेंगे यहां पर। इस बात, अलिफ को अदा करने का नाम इस बात है। अलिफ को जब हम अदा करते हैं ना पढ़ने की सूरत में, उसको बोलते हैं इस बात। और अलिफ को अदा न करने का नाम है हज़फ। अलिफ को अदा नहीं कर रही पढ़ने के दौरान, तिलावत के दौरान, तो उसका नाम क्या है? हज़फ। अब चंद मिसालें इसकी जो है बतला रहे हैं आपको। हस्ब झेल कलिमात के अलिफ वक्फ की, अलिफ हस्ब जेद कलिमात के अलिफ वक्फ की सूरत में साबित और मिलाकर पढ़ने की सूरत में हजफ होंगे। यानी इस बात को साबित, साबित से इस बात है ना, तो हस्ब झेल कलिमात के अलिफ वक्फ की सूरत में साबित, जब वक्फ करेंगे तो साबित करेंगे उसको, यानी सब्त करके पढ़ेंगे, इस बात करके पढ़ेंगे। और अगर मिलाकर पढ़ें तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में उसको हजफ कर देंगे। जैसे कि वक्फ की एक सूरत है, देखिए यहाँ पर, लाकिन्ना हुवल्लाहु, ठीक है, मिला के पढ़ें, लाकिन्ना हुवल्लाहु। इसी तरह वक्फ की सूरत है अज़ुन्नूना, और अगर मिला के पढ़ें अज़ुन्नूना ला इलल जहीमी, वक्फ की सूरत में। मिलाकर पढ़ने की सूरत में ला इलल जहीमी। इसकी मिसालें मजीद आपको जो है, मजीद आपको जो है यहाँ पर इसकी मिसालें हैं। अफ इम्माता, इससे पहले गालिबन अपन पढ़े ही है। ला इलल्लाहि अन तबूआ, आ रहता मगर आ पढ़ेंगे, यानी वो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे अपन। मिन नबई मलइही वलअौदउ मलइही लाकिन्ना अफइम्मित्ता समूदा लअज़बहन्नहु, ठीक है। बिसलिस्मु सलासिला ला तुम अशद्दु, ला अंतुम था लेकिन पढ़ेंगे ला तुम अशद्दु कवारीरा, 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 ठीक है साहब। अब देखिए अलीफ लाम तारीफ। अब अलीफ लाम तारीफ क्या है? अलीफ लाम तारीफ के अहकाम, एक उसका अहकाम है इजहार यानी जाहिर करना। दूसरा उसका हुक्म है, एक हुक्म है इजहार जाहिर करना, दूसरा हुक्म है इदगाम, ठीक है। यानी साकिन हर्फ को मुत्तहरिक हर्फ में दाखिल करके पढ़ने को इदगाम कहते हैं, ठीक है। अब पहला देखिए इजहार। अगर अलिफ लाम हरूफ कमरिया पर आए तो वहां पर इजहार किया जाएगा। हरूफ कमरिया पर अलिफ लाम आ गया तो क्या करेंगे? वहां पर इजहार करेंगे उसको। हुरूफ कमरिया क्या है? हुरूफ कमरिया ये है, हुरूफ कमरिया 14 है जिनका मजमुआ है अब, हज्ज का, वखिफा, अकीमहू, ये उसका मजमुआ है। जैसे अल कमर, अल बाब, अल करीम, ये इसका क्या है? एक पढ़ने की जो है मिसालें इसकी बतलाई गई। अब इदगाम कैसा करना है? अगर अलिफ लाम हुरूफ शमसिया पर आए
تو ادغام ہوگا. حروف شمسیہ حروف قمریہ کے علاوہ ہے. یعنی 26 دونوں ملا ہے اگر جو ہے 14 14 تو 28 ہوتے ہیں نا حروف. حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. 29 میں الف پر اگر حرکت آ گئی تو وہ حمزہ بن جاتا. حمزہ بن جانے کی وجہ سے اب وہ ہو جاتے 28. 28 میں سے اگر 14 نکال دیے تو 14 14 جو ہے حروف قمریہ کے ہیں. باقی جو 14 بچ رہے ہیں وہ 14 ہیں حروف شمسیہ کے. ٹھیک ہے. جیسے کہ جو ہے حروف شمسیہ پر آئے تو ادغام ہوگا، اور حروف شمسیہ حروف قمریہ کے علاوہ ہے. حروف قمریہ کے علاوہ جتنے بچے پورے حروف شمسی. جیسے الشمس، الطارق، السماء وغیرہ. یہاں پر ہم کیا کریں گے، تھوڑی سی اس کی مثالیں پڑھیں گے تاکہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. صفحہ نمبر 27 میں حضرت جو ہے اس کی مثالیں تحریر فرمائے. حروف قمری 14 ہیں: حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا. ان حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے. جیسے القرآن. الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے والقمری، والقمری. اب یہاں پر دیکھیے حضرت جو ہے کتنے پیارے انداز میں اس کو تحریر فرمائے. 14 ہے نا حروف قمری. اب 14 مثالیں، یعنی ہر حرف سے جو ہے ایک مثال لکھے حضرت. ہم کو سمجھانے کے لیے، ہماری سہولت کے لیے سب سے پہلے حمزہ کی مثال ہے، پھر اس کے بعد با کی مثال، پھر جیم کی مثال، ہا کی مثال، خا کی مثال، عین، غین. یہ تمام جو ہے ہر ایک کی ایک 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 مثال لکھے حضرت. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے آپ پڑھتے جائیے اور ساتھ میں قاعدہ بولتے جائیے. جیسے الابو، ال کیا ہے؟ قمری. آ متحرک، بو متحرک. البلد، القمری، با متحرک، لا متحرک، دو متحرک. الجبال، القمری، جی متحرک، با الف مد، لو متحرک. قواعد بولتے ہوئے پڑھنا ہے صاحب. نبان حسن پڑھیے پہلے آپ. الأب، جی. الخبري، آ متحرك، بو متحرك. جی. البلد، جی. الخبري، با متحرك، لا متحرك، دو متحرك. الجبال، القمري، جي متحرك، با ألف مد، لو متحرك. الحمد، الخمري، حم ہاں متحرک پڑھ کے میم إظهار کا قاعدہ بول شفوي. رہے، میم ساکن کے بعد دال آ رہا نا. جی. تو حم میم متحرك، حم میم إظهار ساکن کے، شفوي. ہاں شاباش. یہ کتاب میں اظہار شفا بھی آگے آ رہا ہو، مگر چونکہ آپ قاعدہ پڑھ لیے اسی لیے آسانی سے بول سک رہے ہیں آپ. بہت اچھے بیٹے، اللہ برکت دے آپ کے علم میں. جی. القبير، ہوں. الخمري، خا متحرك، بي يعمد، رو رابر. بہت اچھے، شاباش. اللہ یبارک مع فیک. مع العسر، را باریک پڑھیے. مع مع العسر، مع العسر. مع العسر. مع متحرك الخمري، اس بلا خلخلة، ري متحرك. بہت اچھے نبان صاحب. شیما یہ لائن پڑھیے. شیما کے بعد سدرا پڑھ لیجیے پھر سیکنڈ لائن. جی مول صاحب. عالم الغیب، ع الف مد، لی متحرک، مل قمری، غی یالین، بی متحرک. برب الفلق، بی متحرک، را متحرک، بال قمری، فا متحرک، لا متحرک، قی متحرک. والقمر، وال والقمری، قا متحرک، ما متحرک، ری متحرک. بہت خوب، ماشاء اللہ. ال الکوکب، ہوں. ال
قمری، کو واولین، کا متحرک، وہ متحرک. پڑھیے سدرا پڑھیے. وہ سب جی. هم المفلحون، ہو نہیں متحرک، بیٹے، مل یہاں زبر زبر کے ساتھ پڑھیے اس کو. هم المفلحون، شاباش. ہو متحرک، مل قمری، مف بنا قلقلہ، لی متحرک، حو واو مد، نا متحرک. الواحد، القمری، وا الف مد، حی متحرک، دو متحرک. ہوں. الہادی، القمری، ہا الف مد، دی یا مد. الیتیم، القمری، یا متحرک، تی یا مد، مو متحرک. بہت اچھے بیٹے، اللہ یبارک فیک. حروف قمری کی مشق ہو گئی، قاعدہ ہو گیا. حروف شمسی کا قاعدہ دیکھیے. حروف شمسی 14 ہے. تا ثا دال دال را زا سین شین صا ضا طا ظا لام نون. ان حروف سے پہلے الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حرف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے. جیسے الرسول، اگر الف لام سے پہلے کے حرف سے ملا کر پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا. جیسے والشمسی، ٹھیک ہے. والتینی، وت شمسی، تی یا مد، نی متحرک. پڑھیے نبھان، تینوں ایک ایک لائن بانٹ لیجئے. نبھان پڑھیے پہلے. والتین، ہاں. وت شمسی، تی یامد، نی متحرک. ہوں. الثمرۃ، شم الثمرۃ. الثمرۃ. ہوں. اس شمسی، ما متحرک، را متحرک، تو متحرک. بالدین، بد شمسی، دی یامد، نی متحرک. ہوں. الذهب، ہوں. از شمسی، ح متحرک، بو متحرک. الرب، ار شمسی، رب خلخلہ، بو متحرک. نہیں بابا، رب میں خلخلہ کہیں کو ہوتا ہے، یہاں پہ جزم نہیں ہوتا نا. مشدد پڑھیں نا آپ. جزم رہا تو خلخلہ بولیں گے نا، مشدد ہے یہ. جی. نیکسٹ. جی بول صاحب. الزیتون، اس شمسی، زئی یالیم، تو واو مد، نو متحرک. ہوں. فی السماوات، ہوں. فس شمسی، سا مشدد، ما مد حکمی، وا مد حکمی، تی متحرک. والشمسی، وش شمسی، شم اظہار شفوی، سی متحرک. بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ یبارک فی. الصراط، ہوں. اس شمسی، سی مشدد، را الف مد، پا متحرک. استغفر اللہ. جی. ملسا میں پڑھوں. ہوں. والضحا، ہاں کو اور سختی سے ادا کریے. جی. والضحا، ہوں. ود شمسی، دو مشدد، ہا مد حکمی. الطلاق، او. ات جی. الطلاق، ہوں. ات شمسی، لا الف مد، قو متحرک.
الظلمات از شمسی ذو مشدد لو متحرك مع ألف مد تو متحرك والليل والشمس لي يعلن لي متحرك النبي नून में गुन्ना करना। النبي अन शमसी बी मुतहरिक यू नहीं बेटे, अन शमसी मुशद्दद। बोल दिया। अन शमसी बोल दिया, नाम मुशद्दद गुन्ना पढ़ना ना, अपन गुन्ना बोले, गुन्ना करे ना वहां पे, तो नाम मुशद्दद गुन्ना जी बोलेंगे। जी। अन शमसी ना मुशद्दद गुन्ना बी मुतहरिक यू मुशद्दद। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब फायदा बतला रहे हैं कि लामे तारीफ हमेशा साकिन होता है, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इसको जरूरतन हरकत दी गई है, जैसे बी सलिस्मु। ठीक है। अब यहाँ पर और थोड़े कायदे हैं, देखिए। नभान कुछ बोलना है क्या बेटे आपको? हमजा असली, हमजा असली किसको बोलेंगे? देखिए, हमजा असली वो हमजा है जो आगाज करने और मिलाने पर दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। आगाज करे तो भी पढ़ा जाता, मिलाए तो भी पढ़ा जाता, उसको बोलते हैं हमजा असली। इब्तिदा में, जैसे इन्नल्लज़ीना, ये हमजा पढ़े जा रहा नहीं, इन्नल्लज़ीना पढ़े जा रहा ना हमजा, ये नहीं ई बोल के पढ़ लेना इसको। दरमियान में, जैसे हुमुल मुफलिहूना इन्नल्लज़ीना। ठीक है। अब हमजा वस्ल देखे, हमजा वस्ल वो हमजा है जो आगाज की सूरत में तो पढ़ा जाता है, लेकिन मिलाने की सूरत में गिर जाता। इब्तिदा में आया जैसे कि इन्नल्लदीना, इब्तिदा में जैसे अल्लदीना, दरमियान में जैसे हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लदीना। नून को क्या कर रहे हैं? लाम से मिला रहे हैं हम। अगर अलग पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ेंगे अल्लदीना, अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना, इसको बोलेंगे हमजा वसली। ये था हमजा असली, ये था हमजा वसली। नून कुतनी, नून कुतनी क्या है? अगर पहले कलीमे के आखिर में तनवीन और दूसरे कलीमे के शुरू में हमजा वस्ल हो तो फिर गिर जाएगा। अगर हमजा वस्ल रहा वहां पे तो गिर जाएगा। और दो साकिन जमा होने की वजह से पहले साकिन यानी तनवीन के नून को कसरा की हरकत दी जाएगी। इसको नूने कुतनी कहते हैं। जैसे लुमजतिल्लदी, लुमजतिन अल्लदी है ना वो असल में। अब अगर उसको मिलाकर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे लुमजतिनिल्लदी, पढ़ेंगे उसको। ठीक है। लुमजतिनिल्लदी पढ़ेंगे उसको। इसको बोलते हैं, ये छोटा जो नून आया ना यहाँ पे, मेरा पॉइंटर है देखिए यहाँ पे, ये जो छोटा नून नीचे लिखे गया ना, इसको बोलते हैं नून खुतनी। ठीक है। इंशाल्लाह हम कल क्या करेंगे, आते इब्तिदा में सबसे पहले नून खुतनी की मशक करेंगे, फिर उसके बाद आगे का सबक हम पढ़ेंगे। ठीक है। दुआ है इलाह आलमीन हम तमाम को सही सही बात तजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना दे। इलाह आलमीन मौला, जिस अंदाज में तूने कुरान करीम को नाजिल किया, मौला उसी अंदाज में हमको कुरान का पढ़ने वाला बना दे। इलाहल आलमीन हमारे जाहिर को संवार दे, हमारे बातिन को संवार दे। हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाह कबीरा से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाह सगीरा से हमारी हिफाजत फरमा, आंखों के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, जबान के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, कानों के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, हाथों के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी शर्मगाहों की हिफाजत फरमा। इलाहल आलमीन बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनको तूने औलाद अता फरमाई अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक बना, गुलाम पंजतन पाक बना, अहले बैत का वफादार बना, इलाहल आलमीन सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने वाला बना। आमीन बिजाही ताहा व यासीन सल्लल्लाहु